Sana TV. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم أن تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. أستاذ عبد الله رجب وقرصنا القرآن مناسبة ولله الحمد. tumemwona Alhaji Sheikh Hassan Chizenga amekuja kumtunza Ustadh Abdullah Rajab, ni katika pesa zile za riali. Nimeiona ile ni riali ambayo haijachenjika kutoka viwanja vya haram. Kwa hiyo kila ukifanya jambo zuri kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utatunzwa. Shughuli yetu iko live na TV yetu ambayo inaitwa Sana TV. Kwa hiyo tutakuwa tuko live, kwa hiyo tushughulike na shughuli hii ili mradi kamera ikikuchukua unaonekana kwa hadhir, una furaha na unamswalia Mtume Muhammad. Tuba liman salla ala al-habib sayyidina Muhammad. Madrasa at-tarbiyya salatu ala nabi, salatu ala nabi ni maruf. Tuitikieni kwa pamoja inshallah. صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ثم كرم خير البشر. اللهم صل على
صل على محمد ربي صل عليه وسلم وجني وطالي السماء فتفرحني وزاه الشماء على محمد صل عليه وسلم يقتدي ونورك وكاد خيال صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم منظوري ففي كلام وانت مشينا تتبسم اللهم صلي على ربي صلي عليه وسلم ورأيت فكيف لام قمت نهيت بدر التمام صلي على محمد ربي صلي عليه وسلم وكيف شمالك ومالك صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم نور العالمين يا محمد فيوم بالجنة فيقولي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم وملكت وكوني وسبي فلان الزمن الثاني صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم وأهلا وسهلا عليك يا رسول Sallu ala al-habibi Muhammad. Tutoe sauti anapotajwa Mtume Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Inshallah sasa hivi tutasomewa mlango wa kwanza wa Maulid. Tuitikie maulidi, kwani maulidi tukiitikia tutapata thawabu zilizokuwa nyingi. Kwenye meza kuu ambayo itawakilishwa na Sheikh Muhammad Nasr, Chief Protocol makao makuu BAKWATA, atusomee abtadi ili tustarehe na Mtume Muhammad. Na Sheikh, kwa kuwa umekaa meza kuu, lakini nikuombe pale kwenye kiti kizuri sababu vitu viko live. Afwan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tuitikie maulid. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية صلى الله عليه
مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. اللهم صل وسلم عليه بحمد موارده سائغة هنية منتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال. اللهم صل وسلم عليه. وأستغفر الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويوم الصحابة والأتباع ومن والاه. اللهم صل وسلم عليه. وأستجد به هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه وحفظا من الغاية في خطط الخطأ وخطاه. اللهم صل وسلم عليه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلى الله عليه ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه. اللهم صل وسلم عليه. ونستعين بحول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه لا حول ولا قوة إلا بالله عطف الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رب على سيدنا Muhammad. Tuitikie maulidi, tuwe na furaha, muda ambao tunawasubiri wageni wetu wa heshima, maharusi wetu, ili wakija kutukute tu katika nyuso za furaha na tumechangamka kwa ajili ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi ni kaswida
ambayo itatufanya tucheze, tutamayo kwenda kushoto na kulia kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darul Maarif chini ya uongozi wa Mheshimiwa Mufti, vijana hao wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio sasa hivi watatuburudisha kwa ajili ya madhi, kwa kufurahi nasi pamoja. Karibuni kwa ajili ya madhi. بالفقير مقدم بالفقير مقدم وبطريق نتوفى يا كريم بالفقير مقدم بالفقير مقدم وبطريق نتوفى بين كاتفي علامة بين كاتفي علامة في علامة خاتمة رسل الكرام بالفقير مقدم بالفقير مقدم وبطريق نتوسل يا كريم في ربيع قريتنا في ربيع قريتنا قريتنا المضلل بالغمام بالفقير مقدم بالفقير مقدم وبطريق نتوسل يا كريم لا تعين ولا كفر لا تعين ولا كفر ولا كفر أبوها الكلام بالفقير مقدم بالفقير مقدم وبطريق نتوسل يا كريم يا رمك بنزل يا رمك بنزل يا بنزل عندكم حجر الدماء بالفقير مقدم بالفقير مقدم وبطريق نتوسل يا كريم ليت شريك للموت ليت شريك للموت قبل موت هل أرى باب السلام بالفقير مقدم بالفقير مقدم وبطريق نتوسل يا كريم بالفقير مقدم بالفقير مقدم وبطريق نتوسل يا كريم قلت عشق إلينا قلت عشق إلينا شوق إلى من شرف البيت بالفقير مقدم بالفقير مقدم وبطريق نتوسل يا كريم. صلوا على الحبيب محمد. ni vijana wa Darul Maarif, mashaallah, wametuburudisha, tumefurahi kwa ajili ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni furaha ya harusi. Sura zetu zinatakiwa ziwe na bashasha
Mama unaokaa kwenye kiti hapo nenda kushoto na kulia kwa ajili ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni furaha vijana wetu, muda si mrefu watakuwa wameingia, kwa hiyo kuingia kwao basi watukute tuna furaha. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sauti bado, tutoe sauti hadi Masaki huko wasikie kama naswaliwa Mtume Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. وَلِسَانِي قُرَيْشٍ وَلِأُذِنَ عُزُوشٍ قَلِبُ أَشْهَارٍ وَلِسَانِي قُرَيْشٍ Quran
Rusini sunna jema kitejo chawa tuema Rusini sunna jema kitendo cha watu wema ukae daima, ukae daima kwa mapenzi yalo mema. Rusini sunna kitendo cha wema, kitendo cha watu wema, ukae daima, ukae daima, ukae daima kwa mapenzi yalo mema.
Nampende mke wako, nampende mke wako, mlezi nampende mke wako, mlezi wa wana wako, nampende mke wako, kija nyumba na wifu, mpole muaminifu. Kija nyumba na wifu, mpole muaminifu, mpole muaminifu, mpole muaminifu. Nampende mke wako, mlezi wa wana wako, nampende mke wako, mlezi wa wana wako, nampende mke wako, mlezi yupo katika kuingia katika ukumbi huu. Tutamuingiza kwa qiyam cha kumnyanyukia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi mlango wa 3, tukuombe Ustadh Mas'ud Feruzi uje. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi sallallahu alayhi wa lamma arada Allah ta'ala ibraz haqiqatihi al-muhammadiyya sallallahu alayhi وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه الله
اللهم صل وسلم عليه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهري صلى الله عليه القريب المجيب بأن تكون أما صفاء اللهم صل وسلم عليه ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأنواره الذاتي صلى الله وجمع كل صب لوجوب نسيم اللهم صل وسلم عليه وسعت الأرض بعد طول جدها من النبات حللا سدسين صلى الله عليه الثمار وأذن الشجر للجان اللهم صل وسلم عليه ونطقت بأمره كل دابة ونطقت بأمره كل دابة ونطقت بأمره كل دابة ونطقت بحمله كل دابة ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية ظهرت الأسرة والأصنام على الوجوه اللهم صل وسلم وتباشرت وحوش المشارق والمغارب وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية صلى الله عليه واحتست واحتست العوالم من الشرور كأس وبشرت الجن بأضلال ثمنه التقت القلانة وبشرت الجن بأضلال
بأضلال زمنه وانتهكت تلك كانت وهبة الرهبانية صلى الله وليد بفضله كل حبر خبير وفي علا حسنه تاج اللهم صل وسلم عليه ثم خوف المنام وأجت خوف المنام فقيل لها إنك قد عملت بسيد العالمين وخير البرية وأمه إذا وضعته محمدا وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد قباوة لله في الشبيه صلاة وتعظيم. اللهم صل وسلم Sallu ala alhabibi Muhammad. Shughuli yetu sasa ndio nataka kupendeza zaidi kwa kuingia mheshimiwa bwana harusi Sheikh Said Hassan Chizenga, mtoto wa shekhe wetu, mtoto wa mpenzi wetu, mpenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shughuli nzuri imepambika, walillahi alhamdu. Sasa ni mlango wa 4 wa qiyam. Mlango huu ilikuwa usome Sheikh Ali Khamis Ngeuko, ni maalimu ambaye ana sauti nzuri sana na ni mtu wa naghma, ni mtu wa asli. Ukitaka kujua mgaya Abbasia, muulize Sheikh Ali vile vitu vya zamani ambavyo aswilia. Ndio maana kila vikipigwa vitu wanakwenda yamina wa shimala kwa ajili ya Mtume Muhammad. Sasa kwa kuwa tunaona kila mtu akiingia hapa anaondoka vizuri, na mimi nitatabaruku mlango wa 4. Mlango wa 4 ndio mlango wa Mtume Muhammad. Tutawaona sasa watu wanampenda Mtume Muhammad waje kwa wingi, ili mradi na mimi hawa walotabaruku kila mtu nisiwaulize, na kuulizana katika kheri na kuwa hakuna. Kwa hiyo mnakaa mwenyewe Dr. Kisoda, mpenzi wa Mtume Muhammad, na usoma mlango wa 4 na Darul Maarif ndio mtatuongoza katika qiyam. Kwa hiyo jamani, tuje kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoja kwanza nipate pumzi ya Mtume kwanza. Ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi sallallahu alaihi. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه، توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله. اللهم صل وسلم عليه. وكان قد اهتاج لأخواله بنيادين من الطائفة النجارية صلى الله عليه، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه. اللهم صل وسلم. لما تم من حمله على الراجح 9 أشهر القمرية صلى الله عليه، وآن للزمان
الزمان أن يلجأ الصدى اللهم صل وسلم عليه أمر الله ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية أخذ المقام فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. Inshallah qiyam tukanyuke na bwana harusi ndio atakuwa anaingia rasmi. Basi kwa heshima na taadhima يا نبي سلام عليك سلام عليك يا نبي سلام عليك سلام عليك صلوات عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك أشرق علينا بدر آياتنا فكفيت بالحقور مثل رأينا كما رأينا قطوة وجه القرور أنت مصباح القرور سلام عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك يا طيب يا محمد يا محمد يا عريس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك ربي ارحمنا جميعا ارحمنا جميعا واقطعنا سيئاته ربي ارحمنا جميعا ارحمنا جميعا بجميع فرحاته يا نبي سلام عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك ارحمنا جميعا ارحمنا جميعا ومعن أسيئاته ربك ارحمنا جميعا ارحمنا جميعا بجميع صالحات يا نبي سلام عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا أمير سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة الغرام ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيوم وذكرى
يوم نالت وظلت وغف من فخار ما لم تنله النساء وأنت قومها بأفضل مما حملا قبل مريم العذراء قول ما كان للرفيق وللكفر وبال عليهم ووباء وتعالت بشر الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهداء اللهم صل قد استغفر القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية ورويات صلى الله فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومن ماهوة لله. Tukae chini inshallah. Mashaallah, maharusi wetu ndio hao, tulikuwa tunawasubiri kwa hamu, wamefika. Vijana wa madaris, tuwe watulivu. Wanafunzi wenzangu, tutulie sasa. Bwana harusi, tulikuwa tunakusubiri. Mashaallah, umefika, umependeza, umevaa joho lako la dhahabu. Mungu akubariki, kila la kheri inshallah katika safari yako hii ambayo umeianza. Tuwe watulivu sasa, na watu wa picha za simu tukuombeni tupumzike kidogo, sababu mambo yako live. Nyinyi watu wa Instagram tutakupeni baadaye wakati ambaye atakuja kutusomea utenzi maalum kwa ajili yako bwana harusi. Siku yako hii ameuandaa, basi ni siku yenu ya furaha. Maulana Hussein, tukuombe uje kutabaru kwa muda wa dakika 5. Sasa ndo tuko mwishoni, ili wazee wetu wakapate kupumzika, ili wazee wetu wapate kumuhusia mtoto wao, mjukuu wao. Huyu Maulana ametoka nchi ambayo uko Bangladesh, kaja kwa ajili ya jambo hili. Mwenyezi Mungu aibariki shughuli yetu hii, aijalie kheri. Kwa hiyo lugha yoyote atakayoitoa tunakikaribisha, Kihindi, Kizungu, Kiarabu tunasikia. Karibu Maulana Hussein, zibao chako inshallah. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd. Wapenzi Shekhe amenitambulisha kama Mbangladeshi, lakini mimi si Mbangladeshi bali ni Mtanzania. Hasa ni mzaliwa wa Tanzania, Dar es Salaam, na ninazungumza Kiswahili fasaha. Alhamdulillah, ni siku kubwa sana kwa ndugu yetu wana harusi na bibi harusi. Ni jambo kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala kampa neema kubwa sana leo, zawadi kubwa sana leo. Inampasa yeye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema alhamdulillahi ala ni'matihi tatimmu salihat. Ndugu zanguni, nasema ni jambo kubwa sana kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea jambo hili katika alama zake kubwa kubwa. Allah katika suratul Rum kuanzia aya 20 mpaka 25 anaelezea alama zake kubwa kubwa katika uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala.
anasema wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun. Katika ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba amekuumbeni kwa mchanga, kwa udongo, kisha mkawa watu wenye kutawanyika. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 21 ambayo inairuka naenda 22, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un. Katika alama zake vile vile Allah subhanahu wa ta'ala, katika ishara zake kubwa kubwa ni kuumba mbingu na ardhi, na vile vile usiku na mchana, na vile vile manake utafauti wa rangi, utafauti wa lugha. Hii ni alama kubwa kwa wenye kusikia. Mbele Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahari wabtigha'ukum min fadli inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Katika alama zake ni kulala kwenu usiku na kustarehe, na mchana kutafuta maisha. Hii ni alama kubwa kwa wenye kuzingatia. Hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea katika aya 25. Sasa nije katika ile aya ambayo nimeiruka. Allah anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Katika ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah amekujaalieni wanawake au wake zenu. Khalaqa lakum azwajan, amekujaalieni wake zenu, litaskunu ilaiha min anfusikum, kutokana na nyinyi wenyewe, katika jinsi yenu nyinyi wenyewe. Litaskunu ilaiha, ili muweze kutulia nao. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Kisha Allah anasema inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Hakika hii ni alama kubwa au ni ishara kubwa kwa wenye kutafakari. Angalia huku kote Allah anasema wenye kuzingatia, wenye kusikia. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wenye kutafakari. Ni jambo kubwa sana, kwa sababu watu wengi wamelichukulia ni jambo la kawaida. Kwa Allah anasema hili ni jambo la kutafakari. Mashekhe wapo, mashekhe wakubwa kina Sheikh Walid, mashaallah, mufassir, wanatafsiri Qur'an, watanikosoa hapo, watanirekebisha nikiwa nimekosea. Na kwa namsikiliza sana Sheikh katika darasa zake, japokuwa nifahamu ni mwanafunzi wake wa mbali, na muonaga kwenye mitandao na stafidi kutoka kwake. Kwa hivyo ndugu zanguni, hili ni jambo kubwa na ni jambo nyeti. Jambo kubwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zanguni, baba yetu Adam alayhi salam hakumuumbia mama, hakumuumbia binti. Adam alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala kamuumbia mke, kwamba haya ni mahusiano asli, mahusiano manake yenyewe ya kwanza asli, baba na mama. Allah subhanahu wa ta'ala kamuumba Adam, kamuumbia mke wake, kuonesha ili jambo lina uzito ndugu zanguni. Alafu vile vile nyeti ndugu zanguni, kwamba angalia mahusiano yote haya, mahusiano yote, baba na mtoto, dada na kaka, sijui babu na mjukuu, haya mahusiano hamwezi kuachana. Ukasema kwamba mimi kwanza leo wewe sio mwanangu na kutaliki, haiwezekani. Wewe sio mjukuu wangu kwanza leo, haiwezekani. Lakini mahusiano haya maneno machache tu, ndoa imefanya nini? Imeharibika. Kwa hiyo ndugu zanguni, namsihi bwana harusi na bibi harusi, Allah subhanahu wa ta'ala adumishe harusi yao, awape kizazi chema, lakini wanatakiwa watengeneze maisha yao, watengeneze katika misingi ya dini, ndipo watahifadhika. Maisha mengine yote huko ya udhalilifu tu, tenda utateseka, shetani ataingia, atakupeleka huku na kule. Lakini ukishikamana na dini, Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Maisha haya yatakuwa mazuri, utasikia raha, ndio ule utulivu ambao Allah anasema, na yale mapenzi na huruma utapata. Na watoto wako na kizazi chako Allah atakihifadhi. Kwa hiyo jambo la kwanza, nyumba zetu tuzitengeneze kiimani, katika misingi ya imani.
Vipi imani itapatikana? Atakapozungumzwa Allah subhanahu wa ta'ala katika majumba yetu. Nyumba zikawa zinamzungumza Allah, basi watu watapata hofu ya Allah, watu wataogopa kumuasi Allah. Nyumba hiyo anayozungumzwa Allah, wale wanawake wabaya wabaya, wachafu wachafu, ambao wanapenda umbea, wataacha kuja katika nyumba hiyo. Kusengenya utaachika, watu watakuwa wanamzungumza Allah. Wale wanawake wema watasogea kwamba pale tukienda anazungumza nani? Anazungumza Allah na mtume wake, watasogea. Hivyo hivyo malezi ya watoto yawe mazuri katika nyumba, taalimi somwe katika nyumba, watu wasomeane taalim za fadhail, wasomeane Qur'ani, wafanye dhikri, ndipo nyumba itahifadhika. Nyumba hiyo itakuwa ya imani. Amali sasa zitakuwa zinatengenezeka katika hiyo nyumba, na amali zikishatengenezeka ndio Allah anakuhifadhi na mabala yote na ibilisi, ambayo ibilisi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, inna iblisa yadha arshahu ala alma, ibilisi anaweka makazi yake juu ya maji baharini. Fayabath saraya, kisha anatuma jeshi lake. Akishatuma jeshi lake, unaambiwa yule wa karibu naye zaidi, yule wa karibu naye zaidi ni yule mfitinishaji mkubwa. Kisha wanakuja katika hao majeshi yake, wanakuja kuleta ripoti kwa ibilisi. Fayajiwa ahaduhum fayakul fa'altu kadha wa kadha, anamuelezea sasa yule kiongozi ibilisi, bwana mimi nimefanya kitu kadha na kadha. Ibilisi anamwambia ma sana'ta shay'a, wewe hujafanya chochote, yani kadha wa kadha, mimi nimemwachisha mtu kuswali, nimempeleka mtu kule, nimemwachisha mtu kusoma Qur'ani, hiyo ndo kadha wa kadha. Kwa hiyo anamwambia wewe hujafanya chochote. Kisha anakuja tena wa pili hivyo hivyo, anaambia hujafanya chochote. Kisha anakuja watatu, anasema ma taraktu hatta faraktu bainahu wa baina imraati, sikumwacha yule bwana mpaka nimemtenganisha yeye na mke wake. Ibilisi anamwambia sogea hapa, sogea, lete mkono wako, wewe umefanya kazi kubwa sana. Kwa hivyo nyumba zitakapotengenezeka kiamali, ndugu zanguni, huyu ibilisi tutahifadhika naye. Kwa hiyo ndugu yetu bwana harusi, inshallah jitahidi nyumba yako itengeneze kimisingi ya dini na amali, na wale wote ambao tayari walishaoa kwa mwanzo, ambao hawajaoa, wote waweke nia kwamba nyumba zetu tutazitengeneza kimisingi ya dini. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma fi khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Maneno fasaha, Kiswahili kizuri kilichotoka kwa Maulana Hussein, ambaye anasema yeye atoki kule Bangladesh, ni hapa hapa, lakini sisi kuona tu tunamjua labda ametoka huko sehemu mbalimbali, sababu shughuli ni ya kimataifa. Tunamkimbilia ni mtu mkubwa, katibu wa baraza la ulama, ambaye itisamu wake kubwa na nchi mbalimbali, anahangaika na Mungu na mtume kila nchi. Mwenyezi Mungu ambariki. Sasa hivi ni jambo ambalo tunalojifunza kwa ndugu zetu wa Majlis al-A'la, aswa protocol, kuiweka katika meza kuu ambayo Sheikh Muhammad Nasr, rais wa wasomaji Qur'an, yeye ndo atafanya katika protocol. Baada ya hapo wazee hawa wamefika, ni baraka, wazee hawa ni kheri yetu. Kwa hiyo hiyo protocol kiitengeneza Sheikh Muhammad Nasr, ndio tunasoma kupitia kwenu, tukisimama kwenye mambo ya watu wakubwa kama haya. Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Sheikh Mkuu Abubakar Zubair bin Ali, naamini msemaji wetu ametaka kidogo tuwaeleze watu ambao leo tumewasindikiza maharusi wetu, mashaallah, ambao wamehudhuria kwa uchache. Baraza Kuu la Uislamu Tanzania tunaongozwa na Mufti wa Tanzania, mlezi wetu, mwalimu wetu Sheikh Abubakar Zubair bin Ali.
kuna kaimu shekhe wa mkoa, mjumbe wa baraza la ulama Sheikh Ali Khamisi Ngeruko, na naibu kadhi mkuu Tanzania, katibu mkuu Alhaj Nuh Jabir Mruma, naibu katibu mkuu utawala na fedha Alhaj au bado jaenda Maka Sheikh Mwenda. Hili jina ni jina sisi kwa watu wa Rufiji tunaona sana, la watu wa Kilwa. Wewe sio umelipata wapi Mrangi? Mwenda. Mwenda ndio aliyesema hija haina formula. Sasa sijui ndio Mwenda hawa. Tunaye mzee wetu katibu wa baraza la ulama Sheikh Hassan Chizenga, ambaye ndio leo baba wa jambo hili. Tunaye ndugu yangu mkurugenzi wa khidma ya mambo ya da'wa, jina lako nimeisahau, wakati siku ile nimwambia mufti jina lako nani vile Suria. Nashukuru sana. Sheikh Muhammad Ali yuko da'wa na tabligh, na ni miongoni mwa makhatibu wa msikiti huu mzuri Tanzania nzima. Tunaye mkurugenzi wetu wa habari ambaye kwa kiwango kikubwa amepambana kuhakikisha mambo yanakwenda sawa, Sheikh Hureira. Tunaye Bagwan Jumbe Sango, katibu utawala ofisi ya mufti wa Tanzania. Tunaye Mpeta, miongoni mwa wasaidizi ndani ya kurugenzi ya habari. Tunaye mwenyekiti wa vijana ndugu Muharram Pembe. Tunaye mwanasheria wetu wa baraza kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Ridhika tu jina mwanasheria, jina lako bado sijali hifadhi vizuri kwa sababu hatujazoea sema darweshi watu wa sheria. Tunaona kama tunaenda mahakamani, lakini hauko kwa ajili ya hilo. Tunaye mudir kakaangu Sheikh Juma Mskuru. Tunaye muadhin Sheikh Abdul Jabbar Joko, ni mkurugenzi wa habari vijana. Tunaye Mahdi Muhando, Sheikh wa Kariakoo, na kisikia mufti anamuita Sheikh wa Kariakoo. Ile Kariakoo tutaifanya wilaya ile, ili mradi mambo yakae sawa. Lakini nachukua nafasi hii kuwatambua wazazi vile vile wa bibi harusi. Tunao hapa ambao majina yao wako wengi, hatuwezi kuwataja mmoja mmoja. Hivyo kwa mukhtasar ni kwamba, na tuna delegation kutoka tabligh ya da'wa, wageni mbalimbali wametoka nchi mbalimbali, wametoka Jordan, masha Allah. Tunaye mtoto wa Sheikh Qasim Juma Al-Bakir, Mbosimuoni kakimbia. Tunaye Sheikh nani, mtoto wa Sheikh Jembe yupo pale. Hivyo shughuli yetu kwa kweli, baraza imempamba mzee wetu Sheikh Hassan Chizenga, na ni kwa sababu tu ya kwamba yeye sisi atutuma anavyotaka, na tuko tayari kumtumikia kwa sababu hawa ndio mihimili yetu ya baraza. Baada ya hapa
ni kwamba ni neno la nasaha tu, la manake safari haiwezi kwenda bila ya wazee. Kijana naona alikuwa anasema anatoa taaliq, lakini wenye jambo lao wazee wapo. Mufti wa Tanzania yeye ndio mwenye jambo lake na ndio mwenye mjukuu wake. Sasa ana nafasi ya kusema jambo, kuamuru jambo, ili jambo letu liwe na baraka. Ambayo nakumbuka miaka 2 au 1 tulikuwa na mtoto hapa Sheikh Hassan Chizenga. Simama kidogo bwana harusi wakuone. Umenenepa zaidi, raha. Kachi. Kwa hiyo tunaomba Mufti, wajukuu zako hawa wana siku hizi mambo ya mtandao haya tena wamekufuata, wanafakhiri kwenye, wanasema tulikuwa tuna mzee hapa Mufti wa Tanzania, ujiko inakuwa kwa kimjini tunaita ujiko. Mufti alikuwepo na alizungumza, tunakuomba mzee, najua umechoka, lakini sema jambo ili wakajifunze mbele ya safari. Karibu mzee wetu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunipa taufiki ya kuakhirisha safari kwa sababu ya jambo hili. Ilikuwa saa hizi nishakuwa katika jambo kule Tanga, sababu leo asubuhi nilikuwa na dua ya dadangu, alafu na mengine yangefuata baada ya siku ya leo. Lakini kwa sababu jambo hili kubwa la mjukuu wangu huyu, nikasema acha niakhirishe safari. Nasaha zinazofanana na mawaidha mkishazipata kwa kijana mwenzako, hizi ni nasaha za babu ndizo ambazo ninazokupa hapa sasa. Kwamba Mwenyezi Mungu, babu na bibi, mmeruzukiwa na Mungu nyinyi kuweza kuunganishwa na kuwa kitu kimoja. Sasa mlango huu ni mlango mzito, lakini pia ni mlango mwepesi. Ni mlango mzito kwamba itakuwa hufuati misingi ya dini, lakini ni mlango mwepesi mno endapo utafuata misingi ya dini. Unachotakiwa wewe babu yangu, ukae na mambo 3 muhimu. Jambo la kwanza, utengeneze upendo kwa mkeo. Pende sana mkeo. Ndio huyo mke wetu huyo, umpende sana. Na uone Mwenyezi Mungu amekupa kwa ajili ya kusaidiana naye katika masuala ya dini. Kwa masuala ya kutupa macho sehemu nyingine yaondoshe, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshakuruzuku pata mke kama huyo. Na katika kujenga upendo kutakuletea faida zifuatazo. Kwanza, utaweza kuthubutu kufanya kwa ndio mshauri wako mkubwa. Na hilo ndio jambo zuri ambalo unatakiwa ukiwa na mke ufanye kwa ndio mshauri wako wa karibu katika mambo yako yote unayoyashughulikia, yawe ni maslaha ya dunia au ni maslaha ya akhera. Hiyo ni jambo kubwa. Na ndio maana ulimuona yule kijana wetu Ibn Suria alifasiri katika zile aya, akafika kueleza mambo ya mawadda wa rahma. Ile mawadda manake ni mapenzi, lakini mapenzi haya ni mapenzi ya kubadilishana. Ndio maana ya kuletwa neno mawadda katika aya ile, na aya nyingine zenye kutilia nguvu aya ile moja. Kwa sababu katika Qur'ani kuna mfumo wa aya kuifasiri aya nyingine. Qur'ani yenyewe ina mfumo wa aya kwa inafasiriwa na aya nyingine. Na ndio maana wanazuoni wa tafsiri wamekwenda katika
maeneo mbalimbali. Huyo amefasiri kihadithi, huyo amefasiri kisheria, huyo amefasiri kilugha, huyo amefasiri kwa aya nyingine kuifasiri aya nyingine kama alivyofanya Ibn Kathir. Kwa hiyo mawadda maana yake ni mapenzi ya kubadilishana. Wewe uwe unampenda mkeo na mkeo naye afanye lile ambalo wewe unalifanya la kumpenda. Mjukuu wangu, bibi yangu, umpende mumeo nao vile vile. Badilishane mapenzi, ndio raha yake. Msinuniane, mpendane. Mapenzi ya dhati kabisa ndio mawadda. Lakini jingine ambalo unatakiwa kuwa nalo ni kuwa na subira. Hili ni la pili. La kwanza nishalizungumza la mapenzi, la pili hili la subira. Uli wasia wa babu kwa wajukuu. Lakini utawafaa na watu wengine, hasa wale ambao wana ndoa wa zamani waliokubuhu, na wao pia itawafaa. Subira na ustahimilivu ndio jambo kubwa na ndio muhimili wa ndoa. Ndoa inasimama pale inapokuwa wanandoa wawili wanastahimiliana, wanavumiliana. Kila mmoja anamvumilia mwenzake katika mambo ambayo hujitokeza katika maisha ya ndoa. Kwa hilo nielewe kwamba kumbe ndoa inahitaji subira. Kumbe ndoa inahitaji uvumilivu. Kumbe ndoa inahitaji kustahimiliana. Hili jambo la kustahimiliana, kuvumiliana, kila mmoja akawa na subira kwa mwenzake, sasa hivi limetupwa na wanandoa wote. Hata wale wa zamani wametupa. Hakuna ambao wanastahimiliana sasa hivi. Hakuna ambao ana moyo na kifua cha kuweza kuvumilia mwenzake. Na wakati ndoa yenyewe nguzo yake kubwa kabisa na msingi wake mkubwa ni kustahimiliana. Kwa sababu kuna mambo mbalimbali ambayo mnaweza mkapishana katika lugha, lakini wewe uone haya yamepita, imma ni Iblis au ni mapenzi ya nafsi yameingia. Kwa Mwenyezi Mungu unamuomba akuepushie hali hiyo na kuendelezee ile subira ulionayo. Na mke wangu vile vile naye awe na hali hiyo ya kusahamiliana. Watu wawili msahamiliane, maisha yatakaa vizuri sana. Na katika kusahamiliana kuna kupishana lugha chafu saa nyingine. Unaweza kumkuta labda mumeo hayuko katika hali nzuri au mkeo naye hayuko katika hali nzuri, ukamuuliza jambo akakubwagia neno moja zito, alafu ukalichukulia nongwa kwamba kama ni hivyo basi na mke bwana. Chukulia kwamba jambo la kawaida. Hata mwenyewe bwana mkubwa sallallahu alaihi wasallam yamempitia hayo. Sasa ikiwa kapitiwa mtume, wewe utaachwaje? Wewe una haki gani ya kuachwa? Ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe yamempitia mambo kama hayo, wewe una haki gani ya kuachwa? Alikuwa akipishana na mkewe saa nyingine. Hata mara moja huwa na sana maneno haya, alipishana na alimwona mkewe hakukaa vizuri pale alipokuwa amemchukua ende akaoni michezo ya mahabasha pale katika msikiti wa mtume. Kulikuwa na mahabasha pale, wanacheza michezo yao na ngoma zao za kule Habesh. Kisha mama Aisha akavutiwa kidogo, kisha mtume basi yatosha tuenzetu nyumbani. Mama Aisha akashindwa kuelewa kwamba yani kapitiwa, sio kwamba ameshindwa kuelewa, kapitiwa kwamba mimi naangalia jambo hili afu nataka kunitoa haraka. Akamwambia mtume uskut, nyamaza. Mtume akanyamaza. Kisha akamkumbusha tena twende, akamwambia uskut, nyamaza. Mtume akanyamaza. Ni ustahimilivu huo na ni kusubiri huko. Mara ya tatu akamwambia tena twende. Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha akaendelea kumwambia Mtume uskut, nyamaza, funga mdomo. Maneno ya mama Aisha kumwambia bwana Mtume sallam. Ukifanya mahesabu utaona mama Aisha kwa mtume kwanza ni mtume wake, kwa sababu Mtume Muhammad sallam ni mtume wa Mungu na yeye ni mtume wake pia. Pili ni mumewe, daraja ya kuwa ni mume. Tatu
ni mtu mzima, ana mambo matatu juu yake, lakini amethubutu kumwambia nyamaza. Kwa sababu gani? Kwa sababu haya ndio maneno ambayo huwa yakatokea kwa akina mama pale na wamepitiwa. Nini cha kufanya? Fanya kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ustahamili, usubiri, uvumilie, usione tabu kwa yale maneno kwamba yanakera sana. Maana vijana nyinyi kitokea mambo ya kukerwa ni mkeo, basi tambona mtu anarukaruka, kimuuliza nini, mimi nataka kunichezea bwana, mimi ngoma haijapigwa tayari, mimi nishacheza bwana, niletee mchezo. Nataka ustahamili kama alivyotufundisha Mtume katika tukio hili, na mama naye akuvumilie, kwa sababu anayo haki ya kujua wewe, anatakiwa yeye akutii. Mama wewe uko chini, mke wangu sio mama, mke wangu wewe uko chini ya mumeo, na uelewe kuna mambo manne tu ukiyafanya unaingia peponi, ambayo ametuagiria Mtume: idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat aljanna. Mambo manne tu. Pindi atakaposali mwanamke sala zake 5 za faradhi na akafunga mwezi wake wa Ramadhani uliowajibu juu ya kila Muislamu, na akajilinda na mambo machafu, na akamtii mumewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameleta muundo wa lugha katika kumalizia maneno yake, akasema dakhalatil janna. Amealeta katika kitendo kilichopita, past tense au fi'il madhi, kuonesha kwamba tayari atakuwa amesajiliwa mwanamke huyo kuingia peponi. Kwa hiyo hilo ulifahamu kwamba jambo kubwa. Hata mara moja mama mmoja alimuuliza Mtume, mimi ni mjumbe wa wanawake kwako. Akaeleza mambo mengi, kisha akafikia mahala akasema, hivi nafanyaje kumfanyia mume wangu ili nionekane nimefanya mambo yanayomridhisha na ndio anayoridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Haki yangu ni ipi juu ya mume wangu? Akamwambia, mume wako hata kama ingelikuwa anapwepwecheka usaha mnene uliochanganyika na damu ule, kisha ikawa anamfuta mumewe kwa ulimi, yana na uramba ule usaha mnene uliochanganyika na damu ule kwa ulimi wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamwambia yule mama kwamba bado itakuwa wewe hujatekeleza haki yake ambayo inatakiwa utekeleze kwa mumeo. Ni maelezo ya Mtume sallam kuonesha uzito wa haki ya mume juu ya mke. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo unatakiwa uyafahamu. Lakini jambo jingine kwa ufupi, haya yote nakupa ni ufupi. Kila moja lina mlango mrefu, unaweza ukaenda mpaka Arusha ukarudi kwa sema tu. Lakini nagusa kidogo kiasi cha kupa maalumati ambayo kwamba yatusaidie katika maisha yetu inshallah taala. Jingine ambalo unatakiwa ulifanye, na lenyewe kazi yake ni kufuga na kulinda maisha ya ndani, ni kuwa na ulimi mzuri, ulimi laini. Punde tulikuwa kizungumza Sheikh Ali msikitini, na alikuwa anikumbusha usahau kusema ndio hivi, uwe na ulimi mzuri, lugha yako iwe lugha nzuri kwa mkeo, sio mkato. Kama vile ambavyo na mke naye anatakiwa asiwe na lugha mkato. Nini? Haitakiwi. Itakuwa na lugha nzuri ya kufahamika, na wewe kwa sababu ndio msimamizi mkuu, iwe unamsoma tu yeye alivyo. Akisema neno unatoa tafsiri 10-15. Baba amesema kwa sababu kadha, mimi nifanye hivi. Uwe na ulimi mzuri, lugha yako iwe lugha laini, ili moyo wake upate kuburudika na aweze kukaa katika hali ya kuanda. Unajua kuanda maana yake kunenepa, awe na maisha mazuri, anenepe vizuri, kwa sababu roho yake itakuwa imechanua, hapati bugudha kwake, hapati matatizo. Hii ndio inachotakiwa. Labda nikupe hekaya ya watu waliopita huko nyumbani katika zama za Harun al-Rashid kule Baghdad, Iraq. Ilitokea siku moja mfalme ana mkewe, lakini yule mfalme pamoja na ufalme wake ni mtu anabugudha sana kwa mkewe. Mkewe hana raha,
akila ambia bila mimi ungekula ukashiba, kwenu wapata hivi? Akivaa akipendeza ndio simependezea hapa kule kwenu ungependeza wewe? Maneno kama yale yakawa yanamkera yule mama yule mkewe, pamoja na kwamba katika nyumba ya ufalme kila kitu kipo, hakuna ambacho kinakosekana, lakini ile bughudha na maneno ya ovyo anaambiwa na yule ufalme ambaye ni mumewe yalimkera, wala ule uzuri wa ufalme na ule ufalme ule pale haukumsababisha yule mama awe na maisha mazuri na mwili mzuri, alikonda sana. Lakini kuna mtu mmoja anafahamika sana aitwa Abu Nuwas. Huyu alikuwa mwanazuoni vile vile, kuna mambo mengi sana, ni mtu alikuwa na akili nyingi zama hizo, lakini mkewe na alikuwa maskini fakiri, lakini mkewe amenenepa vizuri, anapendeza kiasi cha kwamba mpaka mfalme akamuita yule Abu Nuwas, ambaye njoo Abu Nuwas unipe siri iliyosababisha mpaka mkeo amekuwa hali hiyo, anapendeza na nini, na mimi mke wangu angalia alivyokuwa, amekuwa kisonoko, amekuwa hayapendezi, amechukiza na nini, mafunda mengi ndani nini. Akamwambia mheshimiwa mfalme, nyama ya ulimi, mimi nampa nyama ya ulimi ndio inasababisha mpaka kumuona katika hali hiyo. Nyama ya ulimi basi nenda zako Abu Nuwas. Abu Nuwas akarudi nyumbani, alafu huko nyuma akawaita watu wake wale. Alipowaita akamwambia, jamani, kuanzia sasa hapa mjini mabucha yote, iwe kuna chinjwa kondoo, kuna chinjwa mbuzi, kuna chinjwa ng'ombe, kuna chinjwa ngamia, ulimi wa mfalme lazima ulete hapo. Basi ikiwa kila asubuhi wale watu wa Katari wakawa wanakwenda kukusanya ndimi za wanyama waliochinjwa katika siku ile, na leo nyumbani pale na pikwa, kula hii itakuwa mzuri kama wa Abu Nuwas na au zaidi, kwa sababu si ana uwezo, mimi na uwezo, kula utakuwa zaidi. Yule mama kala ndimi zile mpaka manyanga, hakuna chochote kilichofanyika, ameendelea kukonda tu kwa sababu ile Mungu haijaondoka. Basi siku hiyo akamuita tena Abu Nuwas, bwana wewe jitu jirongo kweli wewe nimekuuliza mambo utakuletea mbwa kiuni, unasema mambo ya ulimi, tuna nyama zote hapa mjini, tunachukua ndimi za wanyama lakini hakuna chochote, tunamwona hali sasa. Nitakukomesha leo, mke wako anachukua nini, afu achukua huyu sonoko ndanaye. Akachukua mke wa Abu Nuwas, yule naye akachukua mke wa mfalme, wakaenda kuozeshana huko. Basi ilikuwa hali ni hiyo. Baada ya kama wiki ya pili, yule mke wa Abu Nuwas aliolewa na mfalme tena kaanza kukonda, kakutana na masimango maneno, akila wewe ungepata vitu kama hivi ndio hapa kwangu. Akivaa nguo gani wewe ungevaa? Kwani iko hii baba yako anaweza hii? Akakonda yule Abu Nuwas. Yule mama yule baada ya kumuoa akawa na yeye, baada ya muda mchache akaanza kunenepa, kwa sababu sasa moyo wake umechanua, maneno mazuri, maneno ya kupendeza, ya kufurahisha, akanenepa. Mfalme akaona hapana, yule Abu Nuwas mchawi, ambaye wale walitia yule Abu Nuwas mchawi. Akaenda akachukuliwa pale marshi mpaka kwa mfalme. Alipofika akamwambia, bwana vipi, mbona umeniambia ile mambo nimeyafanya lakini haikuwezekana, alafu isitoshe nilimchukua mkeo nilimwoa mimi, naomba mtamke mwache nimuoe mimi. Umemwacha nimemuoa mimi, na kwangu nimemwacha umemuoa wewe. Bado huyo kwako alenenepa akakonda, lakini yule kwangu alikuwa amekonda amenenepa kwako. Ilikuwaje? Na zile nyama zilikuwa zote kila siku zinachinjwa, ulimi tunaleta, iwe ni wa kondoo wa mbuzi au. Akasema hapana mheshimiwa mfalme, sikukusudia ulimi huu tulionao au ulimi wa wanyama hawa, nakusudia ulimi maana yake lugha nzuri, lugha tamu yenye kuvutia, iliyosababisha watu waishi vizuri katika nyumba, ndio makusudio yangu. Basi na wewe inshallah Mwenyezi Mungu akujalie uwe na ulimi mzuri, mpendane, mkae vizuri katika maisha yenu, na Mwenyezi Mungu aibariki ndoa yenu, katika uhai wenu, katika maisha yenu, katika riziki zenu,
katika kizazi chenu, na Mwenyezi Mungu asimjalie sheitani kupata njia ya kuingia kati yenu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Asante sana Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, kubwa ambao watu walikuwa makini kusikiliza, hasa haya maneno ya mwisho ya ulimi. Kwa hiyo wamezingatia, na naamini wale ambao nyumba zao kuna watu wana maneno makali leo watapunguza inshallah. Sheikh Hassan Chizenga, neno moja tu ufanye shukurani, ili Sheikh Ali mwisho afanye dua ya mwisho, ili tuwape sasa watu nafasi ya jambo linaloendelea. Tumpe ndugu yetu Hussein aendelee na ratiba yake. Sheikh Hassan ndiyo baba wa bwana harusi, lakini ni kiongozi wetu, mjumbe wa baraza la ulama. Kwa hiyo wote sasa unasubiri tamko lako, ambalo naamini haya ni maeneo yako ya kheri siku zote. Karibu. Asante sana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul. Nimepewa nafasi hii kusimama kutoa kalimati shukr, na nisirefushe na mengine. Na kwanza, mtu ambaye ukifungua moyo wangu utaona shukrani kubwa sana, kama baba yangu. Yeye ni baba yangu kwanza, alinilea na akanivisha vazi hili la ushekhe, Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, mlezi wa Waislamu nchini, Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Kwa kweli hapa nikisema nishukuru, napenda nitangulize shukrani yake katika kuhudhuria kwetu. Yeye ni mtu mmoja, lakini ni rajulun bi alfi rajul kwa kuhudhuria katika sherehe yetu hii, hasa ukichukuliwa kwamba alikuwa ana mambo mengine mazito. Kafiwa wakati wa kuzika hakuwahi, halafu kuna kumalizia msiba wa dada yake, lakini aliposikia kwamba wajukuu zake wana sherehe hii akaamua lazima awepo. Mimi sina shukrani ya kuweza kumpa, ila naomba Mungu ndiye amlipe. Bwana harusi na bi harusi, mmepambiwa shughuli yenu. Mufti kaipamba. Huko nje watajiuliza, nani yuhusin ili hudhuriwa na mufti? Na ombeni kama hiyo yale mawaidha aliyatoa niashike kweli wa kuyashika, na mhakikishe kwamba hamvunji hata moja katika yale aliyowapatia. Katika nafasi hii nashukuru, natoa shukrani kwa wote, lakini nahusu baadhi ya watu kwa kuwataja, kama vile wazazi wa mke ambao meza hii hapa iliyoko mbele yangu wamekusanyika, wazazi wa mke na wazazi wa mume. Mkiona wawili wameoana, ujue kama ni juhudi za wazazi waliofanya kuwalea wale watoto mpaka wakaweza kuwepo hapa. Napenda sana nitoe shukrani zangu za dhati kwao. Na pia kuna meza za wazazi, kuna wa kike, sitofanya kazi ya kuwasimamisha, lakini kuna wazazi wa mwanamume kikeni na kiumeni, na wazazi wa mwanamke kikeni na kiumeni wapo hapa. Wao ndio walifanya kazi hii tukaweza kukusanyika hapa. Napenda niwashukuru sana kwa kazi nzuri mlioifanya. Lakini katika kipindi hiki napenda kuishukuru ofisi yetu, ofisi ya BAKWATA makao makuu, ambao imeacha shughuli zote na ikaamia ihudhurie yote hapa. Katibu mkuu, naibu katibu mkuu, wakurugenzi wote wa nyanja zote, siwataje nitarefusha muda. Lakini Mheshimiwa Mufti, niseme napenda nishukuru
kitu kimoja ambacho huwa kinatokea katika ndoa zote za watoto wangu nawaozesha, huwa katika kila ninapoozesha kuna kuja watu wa tablighi kutoka nchi ya mbali, wakaja wakajikuta wanahudhuria shughuli yangu. Ujumbe kutoka Ordon: urida ankhusakum bidhikri anna ma min aqdu zawaji yuqad min auladi illa wa yahdhuruni unasun min dawlatin ba'ida naiya, walakin unasun ikhtassu au يعني هم أهل الدعوة والتبليغ لا بد أن يحضروا من جلستنا مهما كانت الأمور. طبعا لا أعقد معكم الموعد، ولكن أجد أنكم لا بد من فئة أهل الدعوة والتبليغ أن يشاركون في عقد من أي عقد من الزواجية التي توقد من أبنائي وبناتي. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا بحضوركم وأجزل الله عطاءكم. Lakini ziguani kule tunamsema, wanasemaje? Wanasema uzumbe watu, yani ubwana mkubwa ni watu. Sasa hapa kuna jamu ghafiri ya watu wamekusanyika kutoka kila sehemu, wamekuja kuhudhuria hapa na shughuli ni watu. Mimi nawashukuruni sana 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 kwa kulifanikisha hili, kusema kweli. Na katika hili lilolisema hapa, ukitaka ujue ni neno, maiki lazima nirudishe kwa Mheshimiwa Mufti atie maneno yamegusa sehemu. Kwa aiwa naam, الطلبة طبعا أيوة نعم. إذا امرؤ أسدى إليك فضيلة من جاهه فكأنه من ماله. إذا امرؤ أسدى إليك فضيلة من جاهه فكأنه من ماله. Mheshimiwa Mufti kaniita kwamba katika kushukuru kile kikosi cha tablighi, ile maneno ya Kiarabu niliyosema, nimetaka kusema hivi: hakuna mwanangu yoyote ambaye namfungisha ndoa ila Mwenyezi Mungu ataniletea watu kutoka katika nchi ya mbali ambao wanahushika na masuala ya dawa na tabligh. Wakati namwozesha Khadija, shughuli yangu nilifanyia Bunju, wakaja watu wa dawa na tabligh na aliwaleta bwana huyu Suria. Na leo tena wamekuja tena ujumbe pale ile meza hapa, naomba mshuhudie. Mimi unajua msikutaka kujipanua sana kwa sababu naambiwa huwa nazungumza mno, sasa nikaogopa njikunje, lakini Mufti kanifungua meza ile. Pale ni ugeni wa wajumbe wa dawa na tabligh kutoka Jordan, wako pale nchi ya Jordan. Naomba msimame, mashallah, nielewa. Simameni na wale waliwasindikiza wote, qaumu la yashqa lisuhum. Naona tusemeje? Mimi nasema kwamba ni ndege nzuri, ni fali njema kwa kuweza kupata kama watu kama hawa. Mungu awabariki sana. Naomba mkae, na maana yake mnaambia kwamba mna deni, mnatakiwa mtengeneze jeshi la watu wa dawa na tabligh. Ndio maana yake. Na simama bwana, wewe ndio unatuletea watu, afu huwa inatokea tu bwana Arif Suria ndiye ambaye anawaleta. Basi nikipanga tunaozesha mtoto, basi kuna kuja ugeni. Mungu akuzidishie kheri sana. Nisirefushe sana, naomba ajue kila mmoja ambaye alihudhuria hapa, wana darsa, wana chuo yoyote, wapishi wetu ambao baada hapa sasa hivi tutakwenda kujimwaga na vyakula pale, tutafurahi. Na bila kusahau kwamba mwandalizi wa hili ni Queen Latifa. Ukiona mambo yamependeza, kuanzia mapambo haya yalivyopambwa vizuri, na ukiona chakula kimekupendeza na ukapenda shughuli yako ipendeze kama hii, basi usimsahau Queen Latifa. Bango lako lao liko pale, ili na wewe uweze kutengeneza jambo lako liweze kufaa vizuri. Wanafunzi wa madrasa, nyinyi ndio kila nuru na nyinyi ndio kila kitu. Mungu azidisheni kheri. Nimshukuru kila na kila aliyechangia jambo hili kufikia hapa. Siwezi kuwataja, lakini kwa ujumla mfahamu kwamba moyo wangu unawashukuru, na natoa shukrani hii
kwa niaba yangu, lakini kwa niaba ya mufti ambaye ni baba yangu, na kwa niaba ya baraza ambalo limesimamia na kuisimamia shughuli hii, bila kumsahau Abu Huraira ambaye yeye ndio injinia mkubwa wa mambo haya, mkurugenzi wa habari na mahusiano, ambaye ana kilemba chake cha aina yake wala hakifiki cha kwangu. Kwa hiyo Mungu akubariki sana na wabariki kila mtu abarikiwe. Na bahati nzuri Mheshimiwa Mufti, hili nitaomba maiki nirudishe kwako. Wakati nilipokuwa nazunguka kuwasalimia watu, kuna baadhi ya meza niliambia we ni Alhaji, tuombe. Sasa najua watu walioko hapa wanatamani wapate dua ya Alhaji. Unasikia watu walivyopokea huko? Sasa ni katika shukrani zangu, lakini katika shukrani zangu mimi nataka ni watunuku dua, lakini dua hiyo nisisome mimi, uisome wewe Mufti wa Tanzania, waione kwamba kweli shughuli hii imewatunuku, wameshukuriwa na wamepewa zawadi kubwa. Alafu ratiba iendelee kama ilivyopangwa biidhnillah. Mimi nikomee hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilete mic kwa ajili ya dua tu. Kwa hiyo labda nielekeze kitu kimoja, kila mmoja atie nia yake. Yeye Mufti atakachozungumza ni kwamba wape hao, yeye sasa kiongozi wa nchi atamwambia Mungu atupe si. Naomba hivi nikipeleka maiki kwake, basi kila mmoja awe anatia nia yake. Mheshimiwa Mufti, shughuli kabla ya dua imepambwa sana na kaimu Sheikh wa mkoa, na nimpa taarifa fupi, lakini kaamua kuja. Mungu akupambe sana. Na pia kuna mwenzangu mmoja, si tukikutana huwa tunatingishana sio mikono namna hii, kwa sababu kuna vitu tunafanana navyo, ambaye ni naibu kadhi mkuu wa Tanzania, lakini mjumbe wa baraza la ulama, Sheikh Ali Khamis Geruko, ambaye yuko hapa. Ndio hivyo kwamba watu ni wengi, na nikisema nitaje kila mmoja itakuwa parefu. Asanteni sana kwa kuhudhuria kwenu. Sasa kama alivyosema Sheikh Hassan, kila mmoja anatia nia kwa kadri ya yale anayoyaona mwenyewe katika moyo wake. Na tuliwakhtika safari hii kule Al-Madinatul Munawwara kumtembelea sahibul maqam, mwanachuoni mkubwa kweli kweli, wali wa Mungu, ambaye hatuwezi kupata nafasi ya kumweleza jinsi alivyo, na tukapata bahati ya kupewa ijaza ya dua, ingawa tunaisoma siku zote siku hiyo, lakini siku hiyo ilikuwa siku yake ya kupewa ijaza yake. Sasa ni vizuri tuisome ile ili ipate kuungana na yale mlionayo katika nyoyo zenu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukivie haja zetu. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya awwal al-awwalin ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ارحمنا والمسلمين. اللهم إنك عالم بجميع ذنوبنا فاغفرها، وعالم بجميع عيوبنا فاسترها، وعالم بجميع همومنا ففرجها، وعالم بجميع حوائجنا فاقضها. اللهم أنت لها ولكل حاجة فاقضها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tunashukuru kwa maneno mazuri ambayo wote tuyaandike kwa wino wa dhahabu kutoka kwa viongozi wetu wakuu ambao wamehudhuria katika usiku huu. Hii salama ya Dar es Salaam, utulivu huu, shughuli za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinakwenda kila leo. Ni shekhe wetu wa mkoa, shekhe wa Dar es Salaam Kaim Sheikh Walid, ameshika bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila kona na swali wa Mtume, na tayari sasa kushakuchwa. Kwa hiyo madaruweshi, tuendeni sana kwenye hadhara za Mtume Muhammad. Shekhe wa mkoa akikuandika jina lako likienda kwa mufti, na wewe unaruka unaenda Madinatul Munawwar. Mmemwona dume karuka kwa ajili ya Mtume Muhammad. Sasa hivi ni jambo ambalo pia ni azizi kwetu. Mheshimiwa bwana harusi
kama atakuwa hajapata picha ya hapa, itakuwa hatujafurahi sisi ma-MC ambao baada ya hapa tutaondoka katika hali ya furaha. Kwa mheshimiwa bwana harusi, ni jambo adhimu, njoo kwa babu yako, watu wa kamera ambao hawa ni worldwide, vitu hivi viruke, njoo huku kwa mzee mufti na wa meza kuu, ili upate picha ya kumbukumbu na wazee wako hao, ili watu wa London, Dubai, Marekani waone kuwa mzee mufti ulikuwa naye live. Baada ya hapo tutakupeni utaratibu ambao unaendelea. Kwa hiyo mtu wa picha, kaa vizuri, chukua picha hii muhimu sana. Viongozi wetu hawa walillahi alhamdu ambao wameipamba shughuli yetu, Mwenyezi Mungu awabariki, waipambe tunawaomba picha hizo kwa kuwa zinaruka na ndugu zangu kutoka Jordan, na katibu mkuu huyo anasema anataka kuingia hapo, na ndugu zetu kutoka Jordan wataingia hapo na bwana harusi na shekhe wetu wa mkoa na mheshimiwa mufti. Baada ya hizo basi tutakupeni utaratibu uliobakia. Katibu mkuu kama hivyo anaitwa Sheikh, inshallah nimekusikia bwana. Sheikh Saidi Mpeta, kokote ulipo usogee huku, na Sharif Sheikh Hassan Chizenga, tukuombe jambo ambalo jingine zuri tu. Sheikh Hassan, picha hiyo ni maalumu, asiingie mtu yoyote. Babu mwenyewe anajikongoja na Sheikh Saidi mwenyewe. Basi baada ya picha hiyo tena khitamu Sheikh Hassan, Sheikh Saidi Mpeta utatoa utaratibu wa baraka kwa namna iliyokuwa nzuri. Kwa Sheikh Saidi, wewe babu yako usimuogope. Hiyo ni picha maalumu ambayo itawekwa kwenye frame, kuweka kwenye sitting room yenu ile ambayo mkikaa kwenye White House kama mlivyoandaliwa hivi, basi na viti vyenu viwe vyeupe. Mashaallah. Na tunaambiwa biharusi makazi yake ni Sweden. Baada ya hapa ataruka kwenda Sweden, aswaliwe Mtume Muhammad, na imetoka ofa ya kwenda Sweden. Ataondoka MC na babu mheshimiwa mufti wa Tanzania. Kwa hiyo liandikeni hili, pasipoti ziko tayari, mtaondoka MC na babu mheshimiwa mufti wa Tanzania. Watu wa habari, chukueni hivi vitu maalum ili dege lisiniache na Sweden. Kwa hiyo watu wa picha, tunawashukuru mzee wetu, ni mjukuu wake ambaye ametoa maneno leo ya dhahab ya fakhar, leo ametoa maneno mazuri. Kwa hiyo baada ya picha hizo, mzee wetu mheshimiwa mufti ambaye anatupenda na kipenzi cha watu aje kukaa sasa. Mimi ni MC wenu Ustadh Hussein Nasr Amran, maarufu Dr. Kisoda au mapacha wa Mtume Muhammad. Al-kamalu lillahi subhanahu wa ta'ala, alokamilika ni Mwenyezi Mungu. Kama tumepata basi kwa baraka ya wazee wetu, na kama tumekosa basi tusameheane. Utaratibu wa baraka, ndugu yangu Sheikh Saidi Mpeta, ndugu yangu kutoka makao makuu Baraza Kuu la Uislamu na mtangazaji wa TBC Taifa, ndio atatoa utaratibu uliobakia. Karibu. Asante sana Dr. Kisoda kwa kazi nzuri hii siku hii ya leo, na moja kwa moja tuende Sheikh Muhammad Nasr. Tafadhali bila ya kuchelewa, naomba mpeleke mheshimiwa mufti pamoja na meza hiyo kwa ajili ya kupata baraka. Queen, tafadhali meza kuu ile iweke sawa sawa. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد
يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد.